बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम पेशावर गक सरा ज़यम स्तासु कोरबा सैयद शबीर शाह ग्रान कतुन को रिसेंटली पेट्रोलियम मसनूआतों के यो ज़ले बिया इजाफा हुआ कल हम चे पेट्रोलियम मसनूआत या बिजली कीमतों के इजाफा हुए नो द मकसद मतलब हम दगवी चे रारवान वक्त के नूर सीजन कीमतों के बहुम इजाफा कीगी और रिसेंटली उस मंगू का तो चिसिंग द पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों के इजाफा हुआ उस डायरेक्ट आईना पस उस दौड़ो यो बहरान हम मखे तरागो दौड़ो चिकम बोरे दे आई की दागे कीमतों के हम इजाफा हुआ ब्याबल ख्वानान बाई एसोसिएशंस चिदी आई हम उस जारी खबर था उस दाई हम गुजारा मुश्किल शो आई हम उस उमदा खबर और डिमांड्स कई चिमुंग बहु सखपल द रोटे चिकम कीमत ते वजन चिकम जोड़ की वजन हो आई बांधे उस अमा कीमत बांधे उस दी नशी खर्चे वजह से दे वजह दादे चिकम शल किलो दौड़े चिकम थोड़ा बाकायदा यो बैग विदागा कीमत स्वार लसव तरसेदले उमदा का शान द पिंजा अतिया किलो चिकम बोजे अगा उस बैरल उस अतिया किलो बताओ तो मिलावी गयो दागा कीमत हम शपक जरा द्रे सव तरसेदो उस दागा कंटिन्यूसली इजाफा सिंगच माता तो चे उड़ो कीमतों की इजाफा हुआ बल्कि उस नानबाई एसोसिएशन हम उस दगा खबर कही चे उस बम हम खपल कीमतों की इजाफा को डायरेक्ट बोझ पचा बांधे रहो आम उलस आम वगड़े बांधे चिकम ऑलरेडी मुतासर दे दचा तनख्वाह न द सेवा शवे सोक चिप कसम पुरसे सख जुन तेरई लगिया दे आगा वगड़े च सवख पे अगस्तोला पार मार्केट तलाशी नो मार्केट के आगा पे चिकम पर 90 रुपीज़ किलो आगा वर्ला 100 120 130 140 150 रुपये फ़ी किलो पे हिसाब सरा मिलावेगी और तवी लिखी दा चिदा ओरिजिनल पैदे और जका मुंगरान खर्सो वह गस्तोल जी नो दो कीमत ब्या आगा कीमत नवी चे कम सरकारी रेट थे बल्कि आगा रेट भी चे वर सरा दा खबर की गई चे दे के अडू के रिश्ते दे ओरिजिनल ताज़ा वखदा नो आगा 550 के खर्च सही का 600 रुपये के खर्च सही अब याद आगा ख्वाखवी बदकिस्मती दर बदकिस्मती योखो ग्रानी द पास रवान ने बल ख्वा मिन हैसल कौम जमुंग पा मार्केट के नास ताजर चले आगा हम ग्रानी कई आम यो फ्रूट वाला चिकम पा मार्केट के बाजार के वलाड़ दे आगे सरा हम नरखनामा मौजूद भी आगा नरखनामे मुताबिक आगा फ्रूट न खर्च बल्कि आगा नरखनामे न सेवा आगा फ्रूट खर्च उस ओवरऑल कीमतों के इजाफा रवाना दा का घोड़ी कीमतों गुरु घोड़ी कीमतों पदे 1 ईयर पर यो काल के तकरीबन फ़ी किलो 200 रुपये इजाफा शवेदा सोक पदे शहर नापुरस्तान के दीन तपोस वाला निश्चय आया दग कीमतों उससे वाकई के ले दी खलक खुदकुशियान कौल बांधे मजबूर दी एसोसिएशंस खफदी ट्रांसपोर्ट वाला गुरु आगे जुदा नाराजगान इजहार दे वही पेट्रोलियम मसनूआतों की तकरीबन यो काल के कमुंग गुरून तकरीबन दियार लसना स्वार लज्जला दाग कीमतों के इजाफा शवेदा आगे हम उस जड़ा कई लगे दे चे उस मुंग पदी के कीमत बांधे मुंग स्वरले न शुड़े बल ख्वा द कोविड हवाले सर SOPs खबर में तराशी नो SOPs खबर दा दी SOPs हम न मनी आगे वजह दादे चे भाई प कम कीमत बांधे दुई आगा गाड़े रवान की पागा कीमत बांधे अगर मुंग निम सोर ले आंसर यूजुन आगा हम नाकाबिल कबूल ले आई हम उस कीमतुना द ट्रांसपोर्ट चे कम कराई दी बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट ज़िले द सूबे न बाहर चिकम ट्रांसपोर्ट आई उस के नासल अगे उस हम पदे खबर बांधे रायोजिशु विधि चिमुंग बहुम अखपल द चिकम ट्रांसपोर्ट कराई दी अगी की मतुन इजाफा को ओवरऑल सिचुएशन सरवान दे एसोसिएशन से सोच के लगे आदि ट्रांसपोर्ट वाला नानबाई एसोसिएशन दौड़ डीलर्स दागी ओवरऑल पदे बांधे बनन जमुंग प्रोग्राम भी नन टोल नमक के टोल नडुम्बे मुंग सर चिकम मिलमा जमुंग स्टूडियो के मौजूद है जमुंग डेर मोहतरम हाजी नूर मोहम्मद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सदर दे आई से तो प्रोग्राम की हर करें मेहरबानी अल्लाह जमुंग द्वे मिलमा जारी खबर था उड़ो मा बहरान पशोरों के जिक्र को ची उड़ो बहरान उस मखतरा हो नानबाई एसोसिएशंस दागी डेर ज़ाती इशूज़ दी आगे दागी खबर तेर 2 कालों के दागी मसाइल्स मखतरा गलियो गवर्नमेंट दे हवाले सरा द ज़िले इंतज़ामी सर दी मीटिंग्स हुमुशी कल यो ज़िला के चदेनो कीमत कम की बल ज़िला की कीमत सेवा नशी एसोसिएशन में इख्तिलाफात थी लेकिन बहरहाल उस दुम जेनवन रवतल चे बस उस उड़ो कीमतों के में इजाफा उशो मुंगसरा द पुख्तनख्वा नानबाई एसोसिएशन सदर इकबाल यूसुफजई से मुंगसर मौजूद है इकबाल से प्रोग्राम की ताउस तो हर कले वायु टोल नड़ू में इकबाल से पेट्रोलियम कीमतों के इजाफा होश हुआ अचानक दौड़ो
یو قیمت مخې ته راغو په حیثیت صافي موږ لپاره هم شاکینګ و شاکینګ ځکه چې ما په 750 روپو باندې هغه توړه به ما اخیستو د 20 کیلو جی سر اوس صورتحال دا دی چې هغه په 1400 ته ورسېدو بیا هغه چې کوم 85 کیلو والا ده آی کې هم اضافه وشو نو زما مقصد دا و چې زه چې څه وخت مارکیټ ته ځم زما کور کې اووه تنان دي نو زه تقریبا 9 روټۍ 9 روټۍ اخلم نو په چرته چې ما په 70-80 روپۍ کې هغه د یو وخت روټۍ به ما اغوستو هغه 130 135 140 ته پرېوتو دا زور زما جیب ته راغو عام وګړي ته لاړو کیسه صورتحال څه دی نانبای اسوسییشن اوس څه فیصله شوې ده تاسو په خپل خپل ناسته شوې ده یوازې تاسو اسوسییشن دی یا تاسو مخالف اسوسییشن موږ دغه فیصله ضلع انتظامی سره خبرې شوې دي او آیا په څومره موده کې تاسو دغه فیصله ولې چې مارکیټ کې دا وخت 15 روپۍ روټۍ ملاویږي لګیا دی اور کله غي خرڅي ځاری خبره ده او پهله نه خبر شو چې دا غي به چې یو 15 روپو کې چې کم روټۍ ملاویږي دا ګرام به سیواوي هغه خو صورتحال دا چې 10 روپۍ والا چې کم روټۍ او هغه په 15 روپۍ باندې ملاویږي صورتحال سره بسم الله الرحمن الرحیم شبیر شاه صاحب تاسو ډیره مهرباني چې دا ورکوټي کمزوري دکانداران تاسو راوغوښتل اصل خبر دا چې داسې ناهل حکومت باندې موږ سر دی چې موږ حیران یو چې موږ څوک صحیح لکه تاسو چې خپل مثال ورکو نو دغسې مثال خو زمام دی او د هر یو عوامو دی چې هغه بازار نه سودا لي یا دکاندار نه روټۍ لي نو زه په دې حیران یم چې دا خپل غنم د پاکستان خپل پیداوار غنم ګرانیږي دا ولې ګرانیږي څه خبره چې غنم ګران شو وجوهات نه معلومیږي زما وجوهات خو صفا وښیي چې ما 100,000 او 10,000 جرمانه کی یو ورکوټي دکاندار او په دې نوي پاکستان کې داسې خبرې را روان دي چې زمونږ خلکو انپړه خلک زمونږ مازغه کار پرېږدي چې 85 کېجي موږ ته 4800 باندې یو نیم کال مخکې میلاوېدل یو نیم کال مخکې 85 کېجي په 4800 روپۍ نن هغه وړه او ماغه غنم ماغه سرکاري ریټ هغه اوس 80 کیلو شو نو دا نوی پاکستان ته حیران یم چې دا کومه ډرامه ده 6300 اوس خو ریټ درته ویم سر جي چې دا 80 کیلو اوس په 5800 روپۍ ده 85 کېجي په پېښور ښار کې نشته سر جي 80 کېجي ده او بیا درېیمه ډرامه جي واورئ دا د میلیونو وال لپاره منافع ده د غریب دکاندار یا غریب عوام د دې خیال نشته هغې نه هغه باردانه چې دا نن به یې په 80 روپۍ به خرڅوله هغه یې لرې کړه اوس ورسره پلاسټک تیلی کړه نو دا هم نن به یې دپاره نقصان نو داسې ډرامې والا حکومت راغی چې موږ ورته حیران یو چې ما نه یو نیم کال مخکې زبانی ریټ مال راکو زه عوامو سره وجنګولم زه ایجنسیانو سره وجنګولم چې زه نرخنامه خپل په دکان کې نشم دوړندولی چې مال زبانی ریټ راکو په 10 روپۍ باندې 100 ګرام او په 15 باندې 150 ګرام او هغه په 4800 روپۍ بورې وه نو زه په دې حیران یم چې ما خو لا روټۍ نه ده ګرانه کړې ما خو روټۍ لا نه ده سپکه کړې زه خو حکومت ته ضلع انتظامیې ته ناست یم ما درخواست ورکړی دی ما له ټایم راکړی دی ما له به نوی ریټ راکوي نو په دې حیران یم چې دا نوټیفیکیشن ولې نه ورکوي څه خبره ده چې نه ورکوي سرکاري نرخ باندې چې کوم وړه تاسو ته ملاویږي دغه څه ریټ سي جي دغه خبره هم نه واورئ سر جي یو مهم خبره آیا دغه چې کوم ډسټریبیوشن دی تاسو کې چې کوم تقسیم کار دی آی باندې هم تاسو سره اختلافات دي خپلو کې د سرکاري وړو چې کوم عوامو له ورکوي ډیلر له ورکړي دي ډیلر لا هغه په 860 روپۍ باندې نن کال مخکې وو نن هغه په 1100 روپۍ دي دا حیران کن خبره ده او دا څومره وړي دا 20 کېجي نو زه په دې حیران یم چې کومه فتح به یې راله چې حکومت ته 860 نه د عوامو دپاره په 1100 روپۍ شوه چې زه کله ضلع انتظامیې سره کښېنم نو ماته د عوامو خیال ساتئ نو زم په دې هم حیران چې په نوی پاکستان کې به دا غریب نن به د عوامو خیال ساتي دی به پیکیج ورکوي دی به رعایت کوي دی به کور ته بچو له ګټه نه وړي بچو له به رزق نه وړي بچو له به تعلیم نه کوي بچو له به صحت علاج نه کوي بچو له به د کور سوری نه پیدا کوي نن زه دا حیران یم سر جي چې غوړو ریټ کم ځای ته ورسېدو دا چې کله 4800 روپۍ بورې وه نو هغه وخت کې د غوړو کاټن اعلی غوړي شمه په 1900 روپۍ کاټن و ټیم نن 5200 300 ته ورسېدو نو دا عوام خوري کو بل څوک خوري نو زه په دې حیران یم
فدینی پاکستان کې وای اوړه ګران والا او روټه ارزان خرڅه کا دا تعلیم خو ما چاته نه لیدلې دا قانون ما چاته نه لیدلې نو زه خو په دې خبر افسوس کوم چې زه یو تعلیم مشتم نه میډل تعلیم نه زما او دا اعلی تعلیم یافته خلک ناشتي دغلطه وای ګران وړه والا او ارزان روټه خرڅ کا چې زکینم وای بار افسران چې دي ای خپکیږي 4800 تاسو خبر کړه او 2 کاله مخکې اوس 6300 جی سر دا تقریبا تاسو ته تقریبا 1500 روپو نقصان دی 1500 روپو نقصان او سره جی 80 روپو بوره ملاړه او 5 کیلو رقم کم او بل خبر نم جو خبر کم ماته سوی ګیس په ریټ باندې ماته دا نرخ ملاو شوی دی سوی ګیس په خار کې نشته تاسو ته معلومات شته چې کم پریشر زه لګم ال پی جی استعمالوم ال پی جی چې د سلندر چې دی ناغه کم حد ته رسیدل نو زه څنګه په 10 روپۍ او 15 روپۍ روټۍ خرڅ کم ننم چې زمانن به په 15 روپۍ روټۍ خرڅي زی شکریا ادا کوم ولې چې ما مکه 15 او 10 ورکړې پاغې لګیا دي زماله هغه ته هدایت نه جاری شوه زه صرف ضلع انتظامیه ته ناستم چې دې څه کوي دا یو ډېر مهم خبره اجي صاحب کو بهرحال دی کې ډېر زیات مافیاز هم ملوث دي لیکن بهرحال یو عام چې کم تندور والا دی آئین مارا زمین وزی 20000 روپے خلم تندور کې روټه پخوم او پدی 20000 روپے کې زما گزاره نه کیږي دکاندار چې دی هغه زری خبره د ال پی جی پیسې هم ورکي ګیس نشته دی باقی غوړي هم زری وسار وخت روغنه کلچه باکرخانی پراټه دا هم پخیږي داغه قیمتونه هم بر لاړو بیا زری خبره دا چې کم د وړو قیمت اوس بر روان دي نو اوس نانوای اسوسییشن دا زور په موږ باندې برازي موږ به اوس دغه 15 روپے 10 روپے او 20 روپے روټه باخلو اوورال زور چي دي عام یو صارف باندې برازي چې هغه سحر ناشتا لپاره به هم دي تندور والا لبزي هغه غرمه روټه لپاره به هم دي تندور والا لبزي اوس هغه صارف چې کم با په 50 روپے باندې 15 روټه باغسته اوس هغه 15 روټه باغه په 100 روپے باندې 150 روپے باندې باغه خلی تقریبا ماشومان روټه زیات به د روټه وزن حواله سره کې اجي صاحب دا ډېر زیات خلک متاثر کوي اجي صاحب نور اجي ته نه خو زه رستو تاسو کوم چې ترانسپورت صورتحال سره روټه مارکیټ نه چې خلک بیا تاسو سره خوځاري خبره مزدورانو شمیره هم سیوا ډېر زیات دي د جیب عمر پیسې ته روټه مطابق تاسو صدر سے پوتاس ته تفصیل کې خبر وکړه دو صدر سے پریرا کې له وضاحت کول غواړم چې زموږ موجوده حکومت چې کوم دی هغه چې نن تقریبا 71-72 کې کوم سرمایه‌دارانه نظام ختم شوی بټو سی ویل الان کې زه پیپل پارټي والا نیم تا پته زه د ان پی سړیم بټو سی ویل چې دا د خوري فیصله نه چې ټول عمر په سرمایه‌دار او غریب بغریبي د پاکستان کې د ار یو سړي حق ته هغه د غریبو د پاره نوکریو کتلې د یو کتل زمکه چې چا سیواز مکه هغه د کړی سرمایه‌دار نظام دغه شو خلک په خېټه ماړو شو په جامه پټ شو موجوده حکومت چې دی نو د سرمایه‌داران نظام راوړي ارسي ورکړي سرمایه‌دارو لا او غنم پوچري لنډه خو ټولي دنیا ته مالو چینی او غنم د جانګیر ترين دغري او هغه ته چې اله او چوکاو ته خوځولې وا هغه ته د خپل 25 مرګدي زمای مینېګان یاد نه کوم نه تخک خیر دی نه احتساب تلسشتا نو زه دا وایم چې عمران خان تاله که خلکو اوټ درکړې دي نو پدې درکړې دي چې تا ولاړوي په بنګاله کې او تا دغه ډي چوک کې ولاړوي او تا بیلونه سوځول تا چغوالي چرا بجلی ګرانه ده سوی ګیس ګران دی د غریب تنخواه 12000 دا 15000 دا او ټیکسونه په دونه راځي په بار ملک 2 لک دا او هغه دغه داري ټونه دي نو تارا باندې تا ویل چې ریاست مدینه چلوما زه بالکل د عمران خان د دې خبرې تایید کوم چې ریاست مدینه شروع کړي دي بالکل چلی په خپل وعده کلک دی خو کمر هغه دا ډیفینیشن نه کوي زه به کومه ریاست مدینه چلوم هغه د خلفای راشدینو نه دی ویلي چې ګنیاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې پروت دغه د دریای فرات په کناره باندې یو سپید تندي نه مړ شو نو پروت د قیامت په د عمر نه راغی تپوس کیږي یا لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تجارت کو پکول ستاسو او ټولو ته یا امیر المؤمنین تبه د حکومت په څوک چلی ول د بسو کوم به تنخواه مقرر کړول چې تنخواه مقرر کړول چې یو عام مزدور سونه دا ول دونه ول مال دونه راکوي نو ویلې
په دې خو بستا ګزاره نه کیږي نو ښه چې زما ګزاره نه کیږي نو مزدور لم تنخواه سیوا کوي بیا څه وخت پس بیبي په کور کې حلوا پخ کړې وه نو امیر المؤمنین ته تپوس کوي چې دا پیسې چېرته وي نو یا امیر المؤمنین ما لږې لږې بچ کړي وي د هغې مې دا پکړ نو راغی بیت المال ته او ویل چې ماله به دونه تنخواه کمه لګوئ ځکه چې زما په لږه ګزاره کیږي نو ریاست مدینه هغه دا نه چې ریاست مدینه یزید هم چلولی و هغه حسنین او امامان د تن یې مړه کړه ناکهبندي ورته کړې وه دیم د لوږې وجني لګی څوک خپل بچي وجني څوک ځان دي خودکشۍ نه کوي دغه کوي د لوږې هم وجني زه لنډه خبره دا کوم نن زه د ټرانسپورټ د صدر په حیثیت تا خبره کوم چې د یو طرف ته راوسته کرونا نو په کرونا کې زمونږ دا ګیله ده چې ما دپاره کرونا ده ستا دپاره نشته نه کرونا خو عمران خان نه عرض کوم جی حاجی صاحب عرض پوره دنیا د عمران خان د سټریټجی تعریف کوي چې کوم طریقې سره هغه تعریف یې ځکه کوي چې ټولې دنیا خلک حلال نه کړو عمران خان او محمد بن سلیمان لګیا دي هغه هم اسلام او خلک غر کړل او دی هم غر کوي دی دغلته اوس بیا به تاسو وایئ چې ته خوله دې دغه د زه لنډه خبره بل ورځ زموږ سی ایم صاحب زموږ معزز دی الله وله دغه مرتبه ورکړې د هغه جلسه وه شمولیت پروګرام په 4 ساله کې په زرګونو خلک ورته ناست وو نماست وو د سوو یو بل کې ورننوتي وو د هغې خو نه فاصله وه نه څه ما ته په ټرانسپورټ کې وي چې فاصله به ساتې دونه به کمړه دا به دا وړي دا به دا کې تاسو هم عمل درآمد نه کوئ که ولې نه کوو سر صرف د برای نام SOPs دي که نه عرض کوم نه شبیر شاه صاحب تا ته ګوره ای صاحب 20 کسانو ځای دی که نه او کته لس وړې که نه بیا وزیر اعلی پسې خبره جوړېږي که نه اوس خبره دا ده چې 20 کسان ته زما خبره وه زه 20 نه وړم که نه ما ته اوس ویلي چې ته خیر دی 70% وړه په مې 70% کړي دي نو چې په 70% کې ما نن 2 کال یو نیم کال مخکې ما سره سرکاري افسران لاړه د دې ځای نه چې په هغه په 100 روپۍ باندې و که په 95 روپۍ باندې لیټر تیلو نو هغې کمپیریټیو سټیټمنټ جوړ کړو نو په 2 ورځو کې زما ګاډي ته 1442 روپۍ پاتې شولې بچته نو په هغې کې به زه څه کوم ډرایور له به څه ورکړم عرض کوم سر اوس که زه کم وړم په کرایه نو زما ګزاره نه کېږي که کرایي سیوا کوم نو بوج پتاو په دو په بل او په عوامو راځي اوس یې راته لګی دي په دې یو میاشت کې 19 روپۍ لیټر پټرول ګران کړو لګی نور هم ګرانوي پرونی بجلي بیا ګرانه کړله اخر موږ به څه کوو دا به چېرته دي یا خو دا دي چې موږ خپل ګاډي بس نه چلو حکومت ته ول بندوبست وکړي لکه کرونا پروس کال لاکډاون ولګو احساس پروګرام کې خلکو له پیسې ورکړي چالي ورکړي خپل منظور نظر خلکو له ورکړي تاله نیر کړي دا زما روډ ناشته دلې نی ورکړي بل نه خیر حاجی صاحب دا منظور نظر نشو ویلې منظم نظام نه یو نو منظم نظام نو اخو تاسو به وتا آی کې موږ هم ریپورټینګ کړه آی کې سدسه خلکو ته ملو شو چې مال والا خلکو آی هم تی چت کړي غریب سړی د بعد غریب ته هم منظم نظام نو تاسو خو ته سر منظور نظر ځکه نه شوی تاسو نه خلک خپکیږي کمانه پدې خپدي چې زه پاکستان يم زه د پاکستان په حکومت کې چې سپین دې قدر وکړه چې موږ صحافت کوو موږ د حکومت کې د یو چپړاسي بم د قدر کوم خو چې هغه عوامو ته د خپل عوام په نظر ګوري دا چې کم ریسپانسیبিলিټي ده چې پوره کی ځکه چې زموږ د حکومت ته پوس په دمنګ نه کی خو زموږ ته پوس په د ګورنمنت نه کیږي ما درنه کوېسچن دا غړو چې بې غرمه روټه د خړلې او غرمه څومره روټه مرو روټه مخکې بم چې یو خوړلو 3 خورو 100 روپے روټه مخکې بم په 10 روپے خوړل یو بم خوړل او 3 خورو په 10 روپے روټه 30 روپے شي 10 روپے روټه ملایږي کا 15 روپے په 10 روپے فلحال 10 روپے ډبل نه سنگل په دغه ډبل په 10 روپے ورکه ډبل هم نه یو نیم 100 ګرام نه یو نیم دغه کنه 100 ګرام مونږ ته په 10 روپے ملایږي او د خوراک هم نه لکه چې لکه دغه لکه چې یخه شي ځکه چې او موږ ګناګنام بیان تکو چې نام بای ما دا سلورو زرو په پشپک دیم زرا باندې بوري والی او د 85 کیلو 80 کیلو مال به خامخانه او ته نه چې بس ما ته بناتی کریم ورکي ټیکسونه ورکي ز صرف د کسٹم نه علاوه ز 17 ټیکسونه حکومت لور کوم او واحد ټرانسپورټر واحد یو ټرانسپورټ دی چې سی ټیکس ورکي بغیر ټیکس نه چلیږي که تشریح غواړي چې ته وکړه 17 ټیکسونه مانه حکومت اخلي او هغه د پاسه موږ نه پریږدي کوته کې را پسې راغشتي ډبې مو
نو خبره دا چې اخر د عوام بس کې موږ د عوامو غم کوو ځکه چې د عوام یو ځکه صدر اوس صورتحال دا مخې ته راغلی دی چې کوم موږ سره انفارمیشنز راغلی دي ستاسو ټرانسپورټرز خود ساخته کرایه سیوا کړې ده. جی سر ټرانسپورټرز خود ساخته کرایه سیوا کړې ده. مختلف ځایونو د خود ساخته صوابه چې کومه کرایه ده آی کې هم تقریبا 15-20 روپۍ اضافه شوې ده. عمده کشان فیس ورلې عمده کشان چې کم گاڑی مردان ته ځي الته هم 20 روپۍ تاسو اضافه وکړه. صورتحال څه د ګورنمنټ نه بغیر د تپوس تاسو کرایه سیوا کې داغه ته تشریح کوم کنه چې ما ته په 1500 کې په پوره کرایه کې په 2000 کې 1442 روپۍ ملاویږي او په 55 लाख می گاڑی اغستې دي. داغه ټیر سودی داغه کیږي باډي یوز کیږي انجن یوز کیږي هغه پکې دا کې نه دي صاحب او زاغه چلو ما نو به چې زه هغه 50% کم یا 70% کم نو بیا خو ماته سم نه پته. اوس حاجی صاحب سره چې مونږ خبرو کې آیو موږ درخواست ضلع انتظامی لور کړ. ضلع انتظامی ذمہوار ده کنه نو ما تشریح تبا نه پری دی کنه 2002 حکومت سره انجرا حکومت نوټیفیکیشن کړي ما ته پای کړي نه من را کوي های کورټ پکې فیصله کړی دی چې ورک نه را کوي چې میټینګ له زخپل هغه کې پریس کمیټې ممبر چې کینو میټینګ وشي تورې کاوي اسکو جوس اسکو او بیا وایي چې زه بل میټینګ کې به کینو چې هلکه ولې نه کې نه سیوا کې یاره ورځ په ورځ رانیږي مخکې به یو جون او بل جون راوې د اوس نو روزانه خو موږ نشو اتار چړاو نو موږ بیا څه کوو موږ سره مقابله کې پرایویټ اډې دي موږ ګورو چې را زمونږه په 6000 پټرول لګېدل نو موږ ته به 1400 پاتې کېدي چې اوس 10,000 لګي نو 16 پاتې کېږي نو بیا هغه په سورلۍ باغه کوو او اوس تاسو خپل میکانیزم دی خپل انداز سره هغه کې بالکل راځي او راځي شي او سړی دی وګوري کوم موږ دې ته ځکه ټیک ټاک د سټیټ چې کوم ریټ دی هغه هم چلے او دویم تاسو چې کوم خبرو کو ترانسپورت ډپارټمنټ سره لګیا دی نو ترانسپورت ډپارټ دا پرز دا غدي چې ما سره په دغه لاړ شي چې حکومت کوم نوټیفیکیشن کوي په هغې راله کرایه جوړه کړي ما زه اوس هم تا په وساطت وته یم زما کېږي 3 روپۍ 30 پیسې پر کلومیټر پر پسنجر په هغې دې ماله جوړه کړي زه به 100 روپۍ کرایه کم اخلم. ٹھیک شو حاجی صاحب تاسو خبر جاری ساتو ګران کتونکو ملمانه موجود دي نور مزید خبرې به هم کوو یو وړوکی شان دمې طرف ته ځو واپس راځو خبر جاری ساتو. پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته وایو هرکله په هغه بجې چېرته د نانبایانو قیمتونو به اضافه کول نو موږ به بحث د صحافي ټیک ټاک بدایي حوالې سره سټوریز به هم کولو او دا خبره به هم په ډاګه کولو چې بھائی د دې فایده شته دی عام ولس ته نقصان دی په دې لیکن اوس صورتحال چې کم مخې ته را روان دي اوس د نانبایي اسوسییشن وي یا د کشان ټرانسپورټرز وي یا نور چې کم چې چا هم قیمتونو کې اضافه وکړو چا ته هم څه نه شو ویلی هغه وجه دا ده چې حکومتي چې کم وفاقي حکومت لخوا د اوړو په قیمتونو کې د بجلی په قیمتونو کې پټرولیم مصنوعاتو کې او صورتحال دا دی چې د ګیس قیمتونو کې چې کومه اضافه روانه ده آی نه ډایرکټ صارف متاثر کیږي آی نه ډایرکټ چې کم زمونږ عام دکاندار دی ډیلر دی عام خلک دي عام متاثر کیږي نو ظاهري خبره ده بیا دای اگینسټ هم نشو تللی نو صورتحال دا دی چې کم ګرانی دا وخت روان دی نو آی ټول مکتبه فکر چې څومره د مختلف ژوند مختلف شعبو سره تعلق لرونکي خلک دي هغه دا وخت متاثر دي. بهرحال ټول اقبال صاحب تاسو طرف ته به راځم صورتحال اوس څه دی ستاسو چې کوم عام نانبایي دی دای لخوا اوس ډیمانډز را روان دي ظاهري خبره تاسو خو پښتونخوا نانبایي اسوسییشن مشري هم کوي او تاسو سره چې کوم په مقابله کې بل نانبایي اسوسییشنز دي آیا خپلو کې هم تاسو سره ناسته شوې ده چې اوس را روان لای عمل وسوي ول عام چې کم پبلک دی هغه اوس هم دې طرف ته نظر دی چې بھائی آیا اوس ستاسو پلان څه دی تاسو څه پرپوزل ورکړی دی ضلع انتظامیه له څومره ګرام روټۍ به تاسو په څومره کې تاسو ته واره پروزي 120 ګرام به وي 150 ګرام به وي دواړه روټۍ به وي آیا قیمت به څومره تاسو مقرر کوئ ولې چې اوس قیمتونو خو سیوا شو عام پبلک اوس تاسو طرف ته دي سبب سر اصل تاسو د بل تنظیم خبرو کړم نو د بل تنظیم داسې کار چې ما ښه الیکشنو کو په پېښور ښار کې ما ووټ واغستو او بیا تاسو ته به هم دا علم کې وي چې زما ګرفتاري وشوم دې دپاره چې ما ورته چې دا کم حکومت صوبایي یا ضلعي کوي دا صحیح نه کوي هغه تجربه دې وکړه چې دې کم غنم ورکړه د سبسایډایز غنم کم دي ورکړه هغه
نه عوامو ته فایده ورسېده او نه ننبۍ ته فایده ننبۍ ته ورسېده. هغه بلیک لاړه بلیک خرڅه شوه بلیکارانو مزدوري څومره وړو هغه تقریبا 900 بورې وي 900 بورې وي دا پر منت حساب سره چې پر هغه زما چې ډیمانډ چې و تاسو ننبیان څومره دي په زما 2500 لګبګ ننبیان دي په ضلع پېښور کې 2500 900 ته څنګه به تقسیم زما جګړه دغه وه زما نور ذاتي څه خبره نه وه زما جګړه دا وه چې تاسو چې کوم دا 900 بورې راکوئ دا د ننبۍ نشي استعمالولی دی بیا به مغه بلیک غنم د پنجاب وړو استعمالوي او بیا به دا ننبۍ په کم ریټ روټۍ خرڅوي نو په دغه جګړه باندې ما سره ظلم وشو زیاتې وشو زه یې ګرفتار کړم خو شکر الحمدلله چې زما د صوبې ټول تنظیمونو زما ممبران ټول زما مرسته وکړه بیا د پېښور ښار خلکو هم زما مرسته وکړه ټول تنظیمونو سره چې ما حق خبره کوله د ضلع انتظامیې ته صوبې ته پته ولګېده چې څومره هغه بلیک خرڅه شوه څومره ونیولې شوه دا ورته ما ښکاره خبرې کړې وې او نن زه دا خبره کوم چې دی ما له وړه ګرانۍ ما ته چینی غوړي ګرانۍ ما ته هر څه بجلی ګرانۍ پېټرول ګرانۍ آیا دی باندې څه چلو شو چې دی ما باندې ګرانۍ او بیا زما باندې کوم یو قانوني داسې یو خبره ما باندې لاګو ده چې زما ننبۍ به د عوامو له ریلیف ورکوي په دې خبره نه پوهېږم چې زه نن هم زما د مشر تا ته وایي چې په 10 روپۍ روټۍ میلاویږي زه چې سبا اعلان وکړم نو سبا به نوې اعلاني نوې خبره وي خو زه دا لاس کې قانون نه علم ما فرض ادا کړی دی ډپټي کمشنر له مې درخواست ورکړی دی میکانیزم ورته سب سیټ کړی ما ورته دا سیټ کړی دی چې نن چې کم ریټ دی سبا نه نن چې کم ریټ دی په دې باندې 20 روپۍ 150 ګرام روټۍ ورکولی شم 10 والا خو دې نوم ختم کیا خو ماشوم هم نه علي پیسې 10 روپۍ ټافي هم نه میلای هغې ته مجبورۍ نو څومره ګرام روټۍ وایي هغه 150 ګرام روټۍ وایي او په 20 روپۍ وایي 20 روپۍ عام د نن چې کم ریټ دی او که 15 ظاهري خبره اوس خو ضلع انتظامیه تا په 20 فار ایگزامپل نه مجبورې هغه وایي چې په 20 باندې نه په 15 روپۍ 100 ګرامه به روټۍ تاسو او ظلم کوي را سره زیاتې به کوي را سره ضرورتیا به کوي را سره عام پبلک خو درنه نخلي پبلک خو ګوره پبلک خو ګورنمنټ ذمہوار دی چې دی ولې دا کم چې 1100 روپۍ باندې تیلې ورکوي ولا دا پبلک نه علي دا د ګورنمنټ غنم نه دي زما ټیکس پیسې نه دي دا ولې په 1100 شو او دا چرته دا په کارجدار ځانه شوی نورم ولې دی خپل 1100 کړه 240 روپۍ 1000 روپۍ بورې فید بورې دی ګرانه کړه نو تاسو وایي زه به روټۍ څنګه دی لارځانه ورکم زه خو د عوامو داسې ذمہوار یم چې ښه ښایسته ګرمه صحیح روټۍ به ورکم دا ذمہوار یم چې کوم ماله دی نوټیفیکیشن راکړي د هغې ذمہوار یم چې هغه به زه پوره ورکوم وله دی ما خو اوپن مارکیټ نه وړو عالم پنجاب نه وړو راځي پنجاب وړو راکوي وفاق راله سویګیس راکوي خپل زما دوکانونه په کرۍ اغوستي لیبر په خپله پیدا کوم راولم انتهایی د افسوس خبره وفاقي وزیر علي امین ګنډاپور وی بیان هم مخې ته راغلی چې بهی روټۍ تاسو کم خورئ یعنې څومره د افسوس خبره ده عوامو له ریلیف ګورنمنټ نه ورکوي او وزرا داسې قسمه بیانات ورکوي راجي صاحب وکړو زمونږ په پاکستان کې زمونږ داسې تقریبا 80% خلک د پاورټي لاین نه لاندې ژوند تیری لګیا دي داسې خلک دي چې هغه 100-200 روپۍ ګټه کوي د ورځې 300 روپۍ د ورځې ګټه کوي هغه به اوړه اخلي هغه به چینی اخلي هغه به ټماټر اخلي هغه به کټوۍ ځان له پخوي یا هغه د کور کرایه به ورکوي یا هغه چې دی دې حده پورې به مجبور شي هغه بجلی بل به ورکوي څه به ورکوي 300 روپۍ روز هغه ګټه کوي که هغه مارکیټ ته ځي او هغه وایي چې بهی زما دا 15 واړه بچي دي ای لپاره اگر 60 روپۍ کې هغه روټۍ اخلي نو بیا به صورتحال دا دی چې صرف په اوبو سره به هغه روټۍ خوړو ته به مجبور شي نور خو صورتحال نشي کېدی ولې چې دا وخت چې کم صورتحال روان دی خلکو له ګورنمنټ ته دغه پکار دی چې سبسډي ورکړي لیکن صورتحال دا دی چې اوړو قیمتونو کې دقه شان اضافه وشوه چې اوس د نانبای اسوسییشن هم د دې مونږ په صحیح په یو خبره هم د دې اگینسټ په دې خبره هم نشو تللی چې اوس چې کوم د بورې قیمت دی هغه اوس د اغستو وس نه بار دی نو دا اوس ډېر زیات یو کړکېچن صورتحال دا وخت پیدا دی چې آیا کېږي بسه خو اوس تاسو دا د 150 ګرام په 20 روپۍ کې به تاسو خرڅوئ 20 روپۍ باندې او سر جي بله خبره اورئ دا فوډ ډپارټمنټ دلته د کم وخت نه دلته شته په دې پېښور کې آیا دا فوډ ډپارټمنټ ناکام نه صحیح کار نه کولو بیا د فوډ اتارټي څه دپاره ده
صرف دې دپاره ده چې ما نه 2000 روپۍ کال د لایسنس والي او ما د 25000 نه کمه جرمانه فوډ نشته. اتھارټي زموږ فوډ ډپارټمنټ کې زم کولو خبره هم شوې ده، اوس دا به زم شي فوډ ډپارټمنټ. ظلم ما سره تاجرانو سره دکاندارانو سره سراسري ظلم دی چې 25 زما حیثیت وګورئ چې زه په 10 روپۍ روټۍ خرڅول والا او آخري جرمانه 25000 روپۍ ده، نو زه په 25000 روپۍ کم نه راوړم او ما نه د جرمانه د څه خبرې علي صفایي صفایي ستا په خواهشات خو زه نشم پوره کولی، عام صفایي چې دا به پوره کوم که نه. زه ایسے نان بیان هم څه ډفرنټ کوه، هغه وجه دا دی اوس 20 ګرام اگر 150 ګرام روټۍ چې بھائی په دومره قیمت کې به ورکوي نو هغه چې څه ټایم راشي ضلع انتظامیه روټۍ کېږدي نو هغې وزن هم کمي. جی کمی خو هغه جرمانه کوي که نه، د هغې خو مرسته زه نه کوم نه د هغې حمایت کوم، زه خو د هغې مخالف یم. په دې وجه خو ما سره ډېر کسان خپه هم دي خپل ممبران، زه چې کوم سرکاري ماته وزن او ریټ میلاو شي بالکل په هغې به نه ولاړم، هغې نه به نه خوځم. خو شرط دا دی چې ماته ګیس هم ګران نه کړي، بجلي هم ګران نه کړي، اوړه هم ګران نه کړي، کرایه هم ځانه ګرانه نه شي، نو زه بیا په هغې به ولاړم. چې ماته هر شي ګران شي بیا هم نن به اوس چکن ته وځي چې نن ما نشم ورکولی دا ریټ په 10 روپیا 15 نشم ورکولی، نن به دا محکمې راوځي او زما به روټۍ چک کوي، نو دا خو ظلم دی، زیاتۍ دی، ناروا ده، ما سره ظلم کېږي. چې که بار وړه نه وي ګران شوی خو بیا دې چکن کوي، زه ورسره ملګری یم، که ما چېرته مرسته وکړه زه ګناهګار یم. نو دوی خو سراسري ما سره زیاتې کوي. دا یو نیم کال کې هېڅ هم نه دي ګران شوي چې زه هم پاکه ریټ باندې ولاړ یم. زما سره چې دا لیبر دی دا بار نه سودا نه لي، دا چې بار نه سودا لي نو ما ته مطالبه نه کوي چې په دې تنخواه کار نه کوم، دا تنخواه باندې زما ګزاره نه کېږي. په اور سوځي لګیا دی، په ګرمه ګرمۍ کې خلک اے سی ته ناست دي، هغه اور ته ناست دي او د هغه بیا هم تنخواه باندې ګزاره نه کېږي. دا ظلم نه دی، دا زیاتۍ نه دی ما سره. خلک د یو کارخانې نه 2 کارخانې شي، 2 نه 3 شي، کورونه یو نه 2 3 شي تاجرانو، او زما ننبۍ چې دی مکه کرۍ کور کې پروت دي، هماغه ننبۍ دکان کې پروت دي. زه د دکان کرۍ ورکم، د کور کرۍ ورکم، د کور بجلی بل ورکم، دکان بل ورکم، دغه دکان نه به ورکوم که نو ما سره خو سراسري ظلم او زیاتۍ کېږي په یو ټکي باندې چې عوامو خیال وساتي. افسوس دا کم خلک به عوامو خیال ساتي. صحیح. حاجي صاحب بهرحال حاجي اقبال خو خبرې وکړې اوورال خپل حوالې سره چې یو میکانیزم دی جوړ کو او اوس په 150 ګرام کې چې دی نو روټۍ چې د هغه په 60 روپۍ به دي خرڅوي. تاسو میکانیزم جوړ کړی دی چې بھائی تاسو ګورنمنټ سره کېنئ چې بھائی دغه کرایه مختص دي، بھائی دومره پټرول سیوا شو، دومره زموږ ډیزل سیوا شو، دا ډیزلي گاډي دي، دا موږ دومره کرایه به اخلو، صوابۍ ته به ځي نو گاډي به دومره وي، یا هغه گاډي چې د مانسیرې ته ځي یا ایبټ آباد ته ځي د هغه دومره کرایه مختصر مختلف ریټس په دا وخت روان دي. سر میکانیزم چا چې څه زړه کېږي هغه دومره ریټ والی نه موږ میکانیزم موږ ګورو. موږ اوسم د زمونږ چې کم د حکومت د نوټیفیکیشن مطابق کم کرای کېږي مانګه کې 150 او 200 کم آلو، ځکه څنګه 200 روپۍ کم ادا لیو چې زما کېږي ته حساب وکړه 77.5 3 روپۍ और 30 पैसे के 3 रुपये 3 पैसे कर पर किलोमीटर पर पैसेंजर जब लंडन पेंडे खबर आबाद 180 किलोमीटर ददी पर किलोमीटर ददी पर आगा बाने रहा ना आगा जमा खेल दे जमा 600 सर 603 रुपये की जो 400 वालम دا خوست دا 200 ورلې مونږ کمی کړی نو دا شل هغې مونږ سیوا کړې د 400 والم. اوس به زه چې دا دونه را باندې 20 روپۍ نور هم ګران کړل، زه به اوس خامخا کرۍ له 100 روپۍ ګرانوم، چې ګرانه نه کوم بیا به گاډی ولاړي، چې گاډی ولاړي بیا به عوام څه کوي. آیا حکومت سره بیا داسې یو پروګرام شته چې عوامو ته فیسیلیټي ورکړي، عوامو ته ګاډي دغه ورکړي؟ لکه اوس ما سره مقابله کې ګاډي چلیږي هغه 860 روپۍ دي، پوه شي صرف هغه سولۍ 2-3 کمې وړي که نه. عوامو څخه په ښه زمونږ په لاکډاون کې زمونږ ګاډي بند شو، موټر به دا به 1500 پنډۍ له ورکولې. اچھا 1500 به اخیستې دی به ولاړو غږ به هم نه کوو چې ته 1500 د څه شي اخلې وروره. موږ خو دغه یو چې هلته جیني پې پابندي او دلته ادر مرني پې پابندي نو هغه شی دې راسه نه کوي. موږ وایو چې خداره موږ چې کم په دغه تا سره لګیو په کم خبره لګیو تا سره اوس تقریبا کال لا نه شي چې سابقه ډایرکټر صاحب ټرانسپورټ هغه سره موږ میټینګ هغه ویل چې وروره های کورټ او د نوټیفیکیشن مطابق دی له کرایهنامه جوړه کوي. ما ورته دوی چې زه لیکلي در کوم زه به چې ته کومه کرایهنامه جوړه کړې دا نه ټرانسپورټر ته ښیم نه هغه ظالم ځکه چې ما سره مقابله کې نور خلک دي، زه به 100 کم علم خو ما له هغه خپل حق خو راکړه که نه چې په هغې زه روان شم.
لکه اوس زه ته لنډه خبر کوم زمونږ د جنرال بسټین لوکل ګورنمنټ جنرال بسټین ته زمونږ څونه اړیکې چې دي په دې 10 کاله کې حکومت زمونږ دا ډو ټیکس نه سی وکړه لکه سیوا کوي بیا په یو ځای راپسې کوتره کې واخیستل ما ته تاسو مازغه خراب دي په یو ځای بیا ورته موږ ویل چې ستا کم 10 کېږي هغه سیوا کا سیوې کړې په هغې کې بیا یو داسې د کمکلو کار پکې شوی اوس موږ ته وایي چې مسټیک شي صرف موږ لکه دا پلین کوچ دی او دا پینتر دی او دا خو یو هایست دی او 15 سیټر دی کرایي یوه ده سیټونه یو دي هغې یو دي د بکسې 190 روپۍ مقرر کړي دي او د هغې راته هایروپ نوم چې کوم چې د شیدې سیټر چې یو دی د هغې راته 800 روپۍ مقرر کړي ټیکس نو ما ورته دا کم قانون باندې دا کم پرسنټیج وایي دا موږ نه مسټیک شي که نه دلته په پټو سترګو د ړندو بچي د عمري دا پانسي موږ دا ویو چې دا تاسو شی ستاسو خبر سټیم لین کوي روان کوي موږ لیکلي کوو چې زما کم حق کېږي زه نه غواړم صحیح ځکه شا په عوامو एकदम بوج راځي زه چې 100 کم د 400 نه اته برداشت کولی شي خو هغه خو که چې کم زما پټرول ګران شوي دي هغه 30-40 روپۍ زما پر پسنجر ګران شي خو راته راکړه که نه کني زه بیا په خپله خامخا که بیا ته مې چیړې نه به چې نو مسله څه خبره ده زور خو راباندې حکومت نشته چې یو څه لکه صدر صاحب وویل چې زما نمبۍ سار راشي او ماښام له بچو له هغه 2 روټۍ هم پکې نشي وړلی لکه دې خبره وکړله د فوډ ډپارټمنټ چې په 1100 باندې بورۍ ورکوي 1100 چېرته ورکوي ډیلر یې ورکوي هغې پبلک خرڅوي قسم په خدای که ماته اوسه پورې زما په علاقه کې هغه په 1100 زما یو رشته دار و د حکیم و هغه سره لیسن هم دی فوډ والا ته هم 10 پیرې بوته زمونږ خوا کې کمیشنرۍ بلډینګ سره خوا کې فوډ دفتر دی ورم واسطه درخواست یې والي کېدي 6 میاشتې وشوې نه یې ورکوي ولې هغه نه مدن نشته نو دا ټول دلته وال پورې وال دي سر په قانون عمل درآمد نشته انتظامیه بالکل خاموش ده اخباري دغه دي ستاسو بړاو چړاو کوي تاسو هم پرې رامنډه کوي دا وشو خدای شته که پریکټیکلي سم کېږي بس ما ته تکړه دي نمبۍ ته تکړه دي دوکاندار ته تکړه دي دي ته تکړه دي او هغه چې کم خلک غلا کوي دغه کې یې ته تکړه شه کوه ته آزاد خیر دی او ما ته تا ولې دا کار کړی دی بس دغه زه کاپیر یم بهرحال حاجي صاحب دا خو جینون ستاسو خبرې وې او جینون خبرې دا دي چې کم برنه ګراني راغله ده هغې نه تاسو متاثر یې لیکن بهرحال لغونته رویو کې تبدیلي هم راتلل پکار دي چې کم ټرانسپورټرز دي ستاسو اختر په موقعو باندې د چوټۍ په د هغې لخوا چې کومه رویه وي هغه ډېر زیات خطرناکي هغه صورتحال دا دی چې کرایې هغې زیاتې اخلي او که ټیک ټاک کرایې اخلي خلکو نه یو خو دا دی چې پټرولیم مصنوعاتو کې اضافه شوې ده دې کې شک نشته پټرولیم مصنوعاتو کې اضافه برنه ده او هغې نه تاسو متاثر یې لیکن لغونته صورتحال دا دی چې ستاسو ټرانسپورټرز چې څه وخت کرایې اخلي که نه ډبل هغه بیا ډېر زیات وشي ډبل موږ چې کوم ورکړی نه سر تا به په یو وخت کې ورکړي نه نه نو لاست تلم جی صوابیت تلم 600 روپۍ رانغستی ته څه شي پېښور نه صوابیت ولې به 600 روپۍ رانغستی ولې تا بیا خو ګوره شبیر شاه صاحب دا ستا غلطي ده چې ستا غلا وشوله او زه پولیس افسر یم او ته ماته نه وایې چې سړي زما غلا وکړه تا نه چې 600 اخیستي ګاډي نمبر راکړه او که ده مانه وچله او تا نیم اپ کړې راشه زما له نوم بدل کړه ما شوټ کړه د کشان رویه په کار چې ټرانسپورټر مشر خپل لاندې خلکو څنګه چې حاجي صاحب ویل چې زمونږ هم یو سخت میکانیزم دی خو زه مجبور یم او د کشان میکانیزم جوړ کړئ چې تاسو په خپل ټرانسپورټ چې خلکو اعتماد باندې دا نه چې ځلې انتظامی افسران هلته ولاړي او موټروي مخامخ چې دی نو ټول پلازا باندې ولاړي حاجي تا نه څومره کنه اغستې هلته ورته وایي دا روزانه په بنیاد باندې حاجي صاحب دا زه خبره نه کوم او جی مانه 350 اغستې وي خاطر 70 روپۍ سي واغستې دي هغه بیا چې د 70 روپۍ ورله واپس کړي دا خو روزانه په بنیاد باندې ته دا ما نه اورې کنه سر موږ ته موټروي والے ویل تاسو په پرنټ سیټ کې یو سوال وړئ موټروي والا موږ یو سوال وړو کمی سوال نه چې 10 روپۍ سیوا والی پیسې هم ته واپس والو خو چاره کمپلینټ وکړي دا ګاډي نمبر هم باندې خو کېلا موږ مختصر هغه اجازه بریک خو واکه مختصر دا چې موږ چې تیل ګران شي موږ د هغې په تناسب کرایه سیوا کوو نه چې سیوا والي دا یې موږ ذمهوار یو او چې کم شي موږ یې کمو چې بیا سیوا واخلي خو چېرې موږ ته څوک کمپلینټ وکړي لکه ستا غوندې چې نمبر راکړله مننه حاجي صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه حاجي اقبال صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه ګران کتونکو اوورال صورتحال دا دی چې عام ولس پبلک چې دی هغه به متاثره کېږي که وړو قیمت سیوا کېږي ظاهري خبره ده چې هغه توړه مارکیټ نه اخلي کور کې پخوي نو هغې ته هم هغه شی هم ګران شو که بازار نظیر روټۍ اخلي عام ورته ګران شو
مارکیټ کې اگر هغه سفر کول غواړي سفر هم ورته ګران شو. ایچ اینڈ ایوریثینګ ګرانۍ له وجې اوس دا چې کوم 70% اکثر خبره کوم پاورټي لاین لاندې ژوند تیری لګیا دی د شر به اوس زیاتېږي. ګران کتونکو وړوکي دمې طرف ته ځو واپس راځو او بل ایشو باندې خبرې کوو. پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته وایو هرکلی ګران کتونکو پېښور ښار پرامن ښار لیکن بعض اوقات سټریټ کرائمز کې اچانک اضافه وشي او تیر یو هفته کې هم همدغه شان لوګون ته صورتحال سټریټ کرائمز حوالې سره مخې ته راغلی دی. ګلبهار یو تن نه چې دی نو موټر سایکل سوار راغلي دي 3 تنان موبایل نقدي او نور سامان ته اغسته همدغه شان بشیر آباد علاقه دلته مسلح ریزن راغلی او پراپرټي ډیلر نه 24 लाख रुपए اغسته دي. دغه شان سټریټ کرائمز کې مسلسل کله کله واقعات د راشي چې یو میاشت کې کافي اضافه راشي لیکن بهرحال اوورال اگر مون خبره کو نو پولیس لخوا کاروایونه هم شوې دي. جرائم پیشه خلکو خلاف رواں کال تقریبا 592 خلک گرفتار شوې دي. د کروڑ روپو ریکوری هم شوې ده لیکن صورتحال دا ده چې گرفتار ملزمانو نه ډکیته او رازنه مختلف چې کم جرایم کې ملوث تاغي نه یو نیم سل موبایل فون شدي دا برآمد شوې دي گاډي موټر سایکلز دا روان کال چې کم ډیټا دا کیپټل سټي پېښور پولیس هغه جاری کړ دي. 592 خلک گرفتار شوې دي چې کم راهزن وو ډکیت وو یا مختلف واقعاتو کې ککړو. په دې حواله سره لغون ته صورتحال بخلو دا وخت موږ سره اس پی سټي عتیق شاه صاحب موږ سره موجود دي. عتیق شاه بھائی پروګرام کې تاسو ته هر کله وایو. السلام علیکم شکر شاه بھائی بالکل ډیر مننه شکریہ. عتیق بھائی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر نواله تر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پېښور ایس پی سټي دا سفر تاسو ته کو پېښور یو تانې نه دغه باریکیان نه د دې خلکو نه د دې جرایم نه ډیر زیات باخبر یې سر صورتحال څه دی ولې دغه شی نه کنټرول کیږي او د کشان واقعاتو کې کله نه کله اچانک اضافه مخه ته راشي. ګلبهار کې واقع شو 3 راهزن رال باقاعده موبایل واغستو الته چې دینو باقاعده توګه باندې یو پراپرټي ډیلر نه 24 लाख रुपए واغستو شو. د کشان بیا واقعات ولې مخه ته راځي؟ بالکل شکر شاه بھائی تاسو چې کوم خبرو کړې دا ګلبهار والا واقع چې کوم شوی دا دې کې عموما ان شاء الله پیشرفت طرف روان یو او چې کوم دویم تاسو اس پی دغه والیات کو فقیر آباد والا تاسو یاد کو نو فقیر آباد والا چې کوم انسیډنټ شوی دی دا 24 लाख रुपए تاسو یاد کړئ نو ان شاء الله دې باندې عموما په یو طریقه روان یو او امید درو کوم چې هفته 10 दिन کې بعد دې کې وزیر کوم کوم او کسان به هم نسمه بلکې موږ پکې په مختلفو کاروایانو کې مختلف ځایونو کې چې کوم چاپی والي دي ریکورډ شوي دي تاسو ته موږ سومي لاست ټایم که تاسو ته یاد دي نو موږ 105 موبایل خو سره موږ د پنجاب والا برآمد کړی دي مختلف هغه ایمیای باندې سرچ کوو چې دا موږ خپل مالکانو ته ورسو علاوه دا غینا موټر سایکلو کې کافي زیات شوي دي او دا سنیچینګ کې هم شوي دي هغه مخکې کوم فارمیسي والا راغلي دي هغه نور شوي دي ناغي کې باقاعده ریکوري موبایل هم شوي دي او ان شاء الله دا چې کوم تا ګلبهار ورته شات دي کې ویډیو موږ سره شته او دې کې ان قریب دا به ان شاء الله ورک آوټ کوو. عتیق شاه صاحب 2 ورځې مخکې همدغه شان دا چې کوم ډبګری ګارډن دی الته یو سیلزمین او دغه 125 موټر سایکل اوی پولیس والا ولاړ وو بالکل مخامخ تاڼه دا او بیا ورسره جوخ چې دی موټر سایکل اچانک غایب شي نو دا ډېر کوېسچنز نه ریس کوي چې بھئی دغه شان خلک دومره آزاد دي هغې دومره هغې کې یره نشته چې بھئی پولیس سټیشن مخامخ دی پولیس اهلکاران ولاړ دي او دی دومره اسانه سره بایک غیب کی دی دا چې کم گینګز دي د موټر سایکل غلا کې ملوث تاسو ډیر زیات گرفتار کړي دي ریکوریز هم شوي دي خلکو ته بایک هم واپس ملو شوي دي کمی ولې مخې ته ناراضي؟ بالکل شبیر شاه بھائی تاسو ته پته را دا پېښور ښار دی او پېښور ښار آبادی په لحاظ تاسو ته پته را چې ډېر کافي غټ ښار دی او دې کې لاست ټایم که تاسو خیال لرئ موږ په پروګرام کړو تقریبا 17 موټر سایکلې سم موټر کارې وي موبایل وي ایون جیولری وا چې د موږ مالکانو ته حواله کړه او مختلف گینګز دي ان شاء الله چې دې کې دا تاسو کوم یاد کړه دا ډبګری تانه والا اې کې باقاعده موږ ریکوریم کړی دا موټر سایکل علاوه دا غي نه علاوه ایکسترا موټر سایکل موږ هم نیولې دي ان شاء الله چې زر تر زر موږ دا غي د مالکانو کوشش کوو چې د چا می چاغي ته حواله کوو. مننه عتیق شاه صاحب اس پی سټي پېښور
موږ سره په لاین باندې موجود و. بهرحال اس پی سی ټي عتیق شاه صاحب موقف تاسو خلکو واورېدو، لیکن پیښور صورتحال ور ډېر زیات کړکېچن صورتحال دی. کنټینیوزلی دغه واقعیات مخې ته راځي، اکثر دغه واقعیات او وخت مخې ته راځي څه وخت د پیښور د پولیس اعلی قیادت دغه تبدیلیانې مخې ته راشي یا په لوی پیمانه باندې د ایس ایچ اوز تبادلې وشي، سب انسپکټر تبادلې وشي، دغه شان واقعیات چې دي دا مخې ته راځي. آیا دې حوالې سره څه صورتحال دی؟ دغه شان چې څه وخت افیسرز تبدیلي مخې ته راځي نو دغه شان سټریټ کرایمز کې کنټینیوزلی اضافه راشي. او سټریټ کرایمز کې بیا ظاهري خبره ده که یو ځوان یو تن موبایل ورنکي نو ډایرکټ په هغه باندې فارم وشي او دغه شان ځوانان چې دي د هغې مرګونه هم شوي دي. بهرحال پېښور پولیس حوالې سره همدغه خبره ده، دا چیلنج دی. 592 کسانو گرفتار شو، لیکن سټریټ کرایم چې تر څو پورې پېښور نه ختمېږي امن نشي راتلی. ګران کتونکو نړۍ پروګرام پېښور غږ تاسو وکتو، خپل فیډبیک پروګرام حوالې سره ضرور راکړئ. خپل کوربه سید شبیر شاه پېښور غږ پوره ټیم له اجازه راکړئ. د الله پامان.